شوق کا ذریعہ بنتے ہیں کہ عمل کرنا چاہیے تو ایسا عمل کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ساتھیوں سے پوچھا، سب اپنی اپنی تمنائیں کرو، کیا تمنا کرنا چاہتے ہو؟ لوگوں نے مختلف تمنائیں کی۔ کسی نے تمنا کی کہ میرے پاس ایسی طاقت ہوتی میں سارے حجاج کو پانی پلاتا۔ کسی نے تمنا کی میرے پاس مال ہوتا میں مال خرچ کر کے غلام زیادہ سے زیادہ آزاد کرتا۔ کسی نے کچھ تمنا، کسی نے کچھ تمنا کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمنا کی، کاش ہمارے پاس ایسے لوگ ہوتے جیسے یہ صحابی تھے تاکہ سارے دین کی خدمت ان سے لی جاتی۔ ایسے لوگوں سے دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا نفع پہنچاتے ہیں ہمیں اس کا اندازہ نہیں۔ یہ ہمارے میاں جی عظمت اللہ صاحب، اللہ اکبر، پوری زندگی دعوت میں لگائی ہے۔ عجیب و غریب اپنے واقعات سنایا کرتے تھے۔ ہم نے ان کے ساتھ خروج کیا اللہ کے راستے میں، میاں جی عظمت کے ساتھ میوات میں چلہ لگایا، ان کے ساتھ سنانے لگے کہ جب میں سب سے پہلے نظام الدین آیا اور سب سے پہلے میں نے نظام الدین میں قدم رکھا تو میرے پاس صرف 50 روپے تھے گھر کے اندر، کچھ نہیں تھا گھر میں اس 50 روپے کے علاوہ۔ میں بڑی فکر میں کروں تو کیا کروں، تو میں نے 30 روپے کی بھینس خریدی، 10 روپے بیوی کو خرچے کے دیے اور 10 روپے لے کر، اس زمانے کے 10 روپے، اب سے 80 سال پرانی بات، 70 سال پرانی بات، اس 10 روپے لے کر میں 4 مہینے لگانے کے واسطے آیا۔ کہتے ہیں جو پہلی بات میری حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کان میں پڑی ہے وہ یہ پڑی کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ 50 روپے ہوتے ہیں اور 30 روپے کی بھینس خرید لیتے ہیں، 10 روپے بیوی کو خرچے کے دیتے ہیں اور 10 روپے میں چلہ لگانے آ جاتے ہیں۔ بس اتنے الفاظ میرے کان میں پڑے، میں نے پوری زندگی لگانے کا فیصلہ کر لیا، پوری زندگی لگانے کیا کر لیا، فیصلہ کر لیا، اور ایسی محنت اپنی کی ہے۔ بڑی عجیب و غریب اپنے واقعات سنایا کرتے تھے، کہتے تھے 17 رمضان تھا ایک مرتبہ میں نظام الدین آیا، 17 رمضان گھر پہ گزر گئے، یعنی 17 روزے میں نے گھر پہ کھول لیے۔ کتنے روزے؟ 17 روزے میں نے گھر کے اوپر کھول لیے۔ میں یہاں آیا، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے مسافہ کیا، حضرت ایسے ناراض ہوئے میرے اوپر کہ مجھ سے مسافہ نہیں کیا۔ میں بڑا پریشان ہوا۔ پھر حضرت حوض پر وضو کر رہے تھے، میں جا کر بیٹھ گیا، وضو مجھے کرنے نہیں تھی، ایسی وضو کے بہانے ہاتھ دھونے لگا، وہ کرنے لگا، میں نے پھر سلام کیا، حضرت پھر ناراض ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ سارا دن ایسے ہی گزر گیا۔ رات کو حضرت آرام فرماتے تھے، کچھ میوات کے لوگ بیٹھ کر خدمت کیا کرتے تھے، میں بھی ان خدمت کرنے والوں میں پہنچ گیا۔ جیسے ہی میں نے پیر پر لگایا ہاتھ، حضرت نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا جی عظمت اللہ، نکال دو کمرے سے باہر۔ حضرت بتا دیں غلطی کیا ہوئی۔ فرمایا عہد کرو میرے سے کہ کوئی رمضان گھر پر نہیں کرو گے، کوئی رمضان کہاں نہیں کرو گے، گھر۔ کہنے لگے اس دن کا عہد تھا حضرت جی سے، مجھے آج تک یاد نہیں ہے زندگی کی کوئی عید میں نے گھر پہ کیا یا کوئی رمضان میں نے گھر پر کیا، کوئی رمضان میں نے کہاں کیا ہو۔ ابھی لاک ڈاؤن لگا، حالات آئے، جماعتوں کو گھر بھیجا جانے لگا تو میاں جی عظمت اس کے اوپر تیار ہی نہیں تھے، کہتے تھے مجھے کسی مسجد میں ڈلوا دو، مجھے کسی علاقے میں رکھوا دو، میں گھر نہیں جانا چاہتا، یہ وقت میں گھر نہیں گزارنا چاہتا۔ میرے محترم دوستو، یہ دین ان قربانیوں سے وجود میں آتا ہے۔ جانے والوں کے وارث آدمی جب بنتا ہے، جو خوبی اس کے اندر تھی وہی آئے بیٹے کے اندر۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پدر واری سے پسر کیوں کرو، یہ علامہ نے لائق میراث کیوں کرو، یہ اقبال نے کہا ہے۔ میرے محترم سمجھیے بات کو، اگر نہیں ہے صلاحیت تو پھر وہ وارث نہیں ہوتا۔ تو اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، کن قربانیوں کے ساتھ، کن مجاہدوں کے ساتھ ان حضرات کے ذریعے دین پہنچا ہے ہم تک۔ اس قربانی کو لینے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، یہ سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے حضرت نے کتاب شروع کی تو بات یہیں سے شروع کی۔ ہمیں دنیا کے محسنین یاد رہتے ہیں، کون یاد رہتے ہیں؟ انہوں نے فلاں ہمارا گھر بنوا دیا تھا، ہم کیس میں پھنسے تھے انہوں نے نکلوا دیا تھا، ہمارے بیمار ہوئے تھے انہوں نے علاج کروا دیا تھا، ہم حالات کے اندر تھے ہمارا فلاں کام کروا دیا تھا۔ یہ دنیا کے احسان کوئی حیثیت نہیں رکھتے ان لوگوں کے احسان کے سامنے جو ان حضرات نے چل پھر کر ہمارے ساتھ کیا۔ میاں جی عظمت اللہ
10वीं दफा हमें बता चुके, सुनाया करते थे बार बार कि ये हाल हमारा हुआ करता था। पहनने को एक कुर्ता जिस्म के ऊपर हुआ करता था, उसी में हजरत 4-4 माह के वास्ते जमातें देकर भेज दिया करते थे। कितनी मर्तबा ऐसा हुआ कि मैं एक जमात से वापस आ रहा होता था, आके मुसाफा किया करता था, वापसी का वही मेरा मुसाफा रवानगी का मुसाफा हो जाया करता था। कितने सफर मेरे ऐसे हुए हैं, मुल्क के अंदर में कितना पैदल फिरा हूं नहीं पता। मेरे मोहतरम, ये हमारे बुनियादी लोग हैं काम के एतबार से, जिन्होंने एक फिक्र के ऊपर, जिन्होंने पूरी मेहनत के साथ, वाकई हम देख रहे थे जनाजा रखा हुआ, वो 2 छत्ती के अंदर मियाँ जी का क़याम रहता था, बिल्कुल हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र से ऐसा मिला हुआ जनाजा मियाँ जी अजमत की जो रूह निकली है, वो बिल्कुल ऐसी पूरी जिंदगी एक लम्हे के वास्ते साथ नहीं छोड़ा। पूरी जिंदगी एक लम्हे के वास्ते क्या नहीं छोड़ा, साथ नहीं, वही इंतकाल हुआ उस जगह। तो इस वास्ते हमारी बड़ी जिम्मेदारी है, इस वक्त की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। ये हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बात फरमाई थी, ये हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बात फरमाई थी कि जिस जगह तुम मेरे जनाजे की खबर सुनो कि यूसुफ का इंतकाल हो गया, उस जगह से आगे को बढ़ जाना, पलट कर मेरी तरफ तो चल के मत आना, पलट कर मेरी तरफ कहना आना, चल कर ना आना। ये हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह की वसीयत की थी कि जब मेरे खबर सुनो तो ये आगे बढ़ जाए। ये कैफियत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली कैफियत है। ये जो इन लोगों, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेकरारी थी, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेचैनी थी। हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरदुल वफात में आपकी ज़ियारत के वास्ते हाजिर हुआ, तो ये कैफियत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी कि बोलने की ताकत नहीं थी, कमजोरी की वजह से, बोलने की ताकत कमजोरी की वजह से नहीं थी। बार बार हाथ उठाकर मुझे दुआएं दिया करते थे और बार बार एक ही बात फरमाया करते थे, अनफिजू जैश उसामा, अनफिजू जैश उसामा। अगर सुबह को मैं दुनिया से रुखसत हूँ, शाम होने से पहले पहले उसामा के लश्कर को रवाना कर देना। अगर मैं शाम को दुनिया से रुखसत हूँ, सुबह होने से पहले पहले उसामा के लश्कर को रवाना कर देना। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से जाते जाते की कैफियत है, जिस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा रहे थे। इस वास्ते जितने लोग जनाजे के अंदर शरीक हैं, जितने लोग नमाज जनाजा के वास्ते खास तौर से मेवात से आए हैं, हमारे बस्ती के लोग हैं और मुतअद्दिद इलाकों से जो लोग दिल्ली के आए हुए हैं, इनकी जिम्मेदारी है कि असल इस ईसाले सवाब ये है कि जिस काम को करते हुए मियाँ जी अज़मतुल्लाह अल्लाह से मिले हैं जाकर, उसी काम को करते हुए हम भी जाए दुनिया से रुखसत, उसी काम को करते हुए यहाँ से हम उस काम को अपना काम बनाए, उस मशगले को अपना मुस्तकिल तौर पर मशगला बनाए, जैसे हुआ था। तो इसका आज़म कर ले सारा मजमा कि हमें इस तरह निकलना है अल्लाह के रास्ते में। इसे कहते हैं इखलास काम के अंदर। हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह से एक साहब ने सवाल किया, हज़रत काम में इखलास क्या है? हज़रत ने फरमाया, देखो भाई, इखलास की ज़ाहिरी हालत ये है कि हज़रत से पूछा गया इस्तिकामत क्या चीज़ है? हज़रत ने फरमाया, भाई देखो, इस्तिकामत ये है कि काम करते करते आदमी जाकर अल्लाह से मिल जाए, काम करते करते आदमी जाकर रुखसत हो जाए, ये इस काम में इस्तिकामत है। ये इस काम की क्या है? इस्तिकामत। अभी सुना रहे थे मौलवी फारूक, अल्लाह इनको बेहद जज़ाए खैर दे, खूब खिदमत मियाँ जी अज़मतुल्लाह की है, और वाकई जो हक़ है खिदमत का हमें सुनाने लगे। अभी 2 दिन पहले हमने कहा, अब्बा जी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, कुछ दिन के वास्ते घर चलो, घर चलते हैं, घर ले चलें। तुम अभी 2 दिन पुरानी बात, 3 दिन पुरानी। कहने लगे, ना बस मुझे तो यहीं छोड़ दे, मैं तो यहीं मरने की तमन्ना किए हुए, मैं तो यहीं किसकी हूँ? हाँ, मैं तो मरने की तमन्ना की हूँ। तो इस वास्ते ये तमन्नाएं हमारी होनी चाहिए। हजरात सहाबा रदियल्लाहु अजमईन की तमन्ना हुआ करती थी। मैदान जंग के अंदर तमन्ना कर रहे 2 सहाबी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गया मैदान जंग में, क्या कर रहे? तमन्ना। उहद के अंदर एक दूसरे से कहने लगे तमन्ना करो। कहने लगे, मेरा तमन्ना तो ये है किसी मजबूत आदमी से मुकाबला हो, इस मजबूत आदमी से मुकाबले के अंदर मैं उसके ऊपर हावी आ जाऊं, जो कुछ उसका सामान हो वो मुझे मिल जाए। दूसरे ने कहा, फिर तुम भी तमन्ना करो। कहने लगे, जी मेरी तमन्ना तो ये है, मेरा एक बड़े मजबूत आदमी से मुकाबला हो, मुकाबले में वो मेरे ऊपर हावी आ जाए, मुझे खत्म करे, मेरे नाक काटे, मेरे कान काटे, कल को मैं अल्लाह के दरबार में जब हाजिर हूँ, अल्लाह पूछे कैसे आए हो, कैसे कटे हैं ये नाक, कैसे कटे हैं ये कान, मैं कहूँ, ए अल्लाह, ये आप ही की मेहनत के वास्ते कटे। किसके वास्ते? ये तमन्नाएं थी हजरात सहाबा रदियल्लाहु अजमईन। इस वास्ते हमारा पूरा मजमा आज़म कर ले इस बात का मजबूती के साथ कि हमें इस काम को अपना काम, बहुत अच्छी बात है,
تو اس واسطے عزم کریں اس بات کا کہ انشاءاللہ جس کام کو کرتے ہوئے گئے ہیں اس کام کو سب مل کر اسی طرح کریں گے اور آخر در تک کام میں لگے رہیں گے انشاءاللہ۔ اب ذرا ایسا ہے، حضرت آنے والے ہیں، تھوڑا صفحے کو درست کر لو، جیسے ہمارے ساتھی کھڑے ہوئے نا، بجمہ تھوڑا